في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان لأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فأبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهدايا برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
السلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دعا من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فلا فتسجد مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا عليك الله صلى ما بدا نور وشع وبك رحمننا سأل وإله العرش يسمع طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم المن يا رب شمال
شملنا بالمصطفى جمع وبه فانظر إلينا واعطينا بكل ما طمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داع فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله اسقنا يا رب أغيثنا بحياة طاليا واختم العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طرى وآلي والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ahad 11 Februari 2024 atau 1 Syakban 1445 Hijriah telah hadir bersama kita. Pemateri kita pada rutinitas kita kuliah duha di hari yang berbahagia ini. Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Daniel bin Helmi Al-Kaf. Pada kuliah duha hari ini bertemakan tentang perubahan kehidupan lillahi ta'ala. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Hajiniya ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami menghimbau juga kepada rekan-rekan sekalian bahwasannya nanti setelah beliau menyampaikan materinya akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan untuk yang ingin bertanya silakan untuk mengangkat tangannya, dan kepada akhwat yang ingin bertanya silakan mempersiapkan pertanyaannya di selembar kertas. Sebelumnya mari kita saksikan dan dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Daniel bin Helmi Al-Kaf. Kepada Al-Ustadz kami silakan. Allah. أحييكم بالتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحياتهم فيها سلام سلام قولا من رب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما داعمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sama-sama berselawat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah barakah perkumpulan yang mulia ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
berkat perkumpulan yang mulia ini insyaallah hajat-hajat kita, hajat-hajat kedua orang tua kita, hajat-hajat daripada guru-guru kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah barakah perkumpulan yang mulia ini, siapapun yang sakit, diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak family kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita agungkan, tetap kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad berjanji, barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, niscaya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini yaitu perubahan menuju ke Allah. Ya. Bukan dalam artian perubahan yang itu, bukan, ya. Yang politik-politik itu bukan, ya. Lagi ustaz yang politik habis ini. Ya. Kini kita membahas tentang perubahan untuk diri kita dewek. Nah, ya. Bahasa Palembang bisa kalah, ya. Yang ahwat yang tak faham bahasa Palembang transit di Google ngomongnya, ya. Berkenaan tentang perubahan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita laksanakan, harus kita ikrarkan dalam diri kita sesuai dengan syahadat kita, ya. Syahadat kita di dalam kehidupan awal kita diazankan oleh ayah kita. Nah, ya tak? Makanya disunnahkan ketika seandainya kalian nanti ada anak, diazan ke, bukan di organ ke, bukan dinyanyi ke, ya, diazan ke. Dalam azan itu ada pengucapan ikrar, ya ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam satu hal berkenaan tentang perubahan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian kepengen untuk mencapai suatu hal kesuksesan karena Allah, nah ini ada hadisnya. Ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullahu lima yazukum bihi min ni'amihi. Itu poin yang pertama, ya. Ahibbullah lima yazukum bihi min ni'amihi. Ini ada di dalam hadis Nurul Iman, nomor 20 waktu anak belajar di Ba'alawi dekat Kuta, ya. Ahibbullah, cintailah Allah Subhanahu wa taala, lima yazukum bihi min ni'amihi, karena Allah lah yang telah ngenjuk kita nikmat, karena Allah lah yang ngenjuk kita rahmat, karena Allah lah yang ngenjuk kita satu hal pengampunan. Nah ini bagaimana cara kita selaku umatnya baginda Nabi Muhammad, selaku ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, untuk cinta kepada Allah. Nah ini sekedar cinta baik baca, ya tak, I love you, ya tak, aku cinta kamu, itu sekedar lisan baik. Ini kita cinta kepada Allah ini bagaimana? Tak lain dan tak bukan, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Disebut apa? Takwa, bukan TikTok, ya tak? Beda, ya, TikTok itu. Takwa ini menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Nah itu cara kita yang namanya cinta kepada Allah. Kayak kalian cinta kepada orang tua, apapun yang disuruh oleh orang tua pasti nurut, ya tak? Nanti kamu seandainya deket-deket nak nikah, nak nganten, apapun kehendak calon bini pasti diturut ke. Jangan, kalau aku sudah bini, ngagunya jangan. Istri tetaplah istri, ya tak? Ngajuk deh, ya. Cak itulah, memang yang namanya nikah ini 40 hari nikmat tuh, ya dah. Habisnya bukan tidak nikmat, bukan, ada godaannya, ya dah. Bujang kalau,
Berkenaan tentang takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, ini sesuai dengan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Nah ini, ya. Ada kita rukun Islam, ada kita rukun iman. Ini alhamdulillah kalian sudah belajar mungkin ya. Ya. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam kan ada 5. Semua ini harus kita laksanakan. Di dalam satu hari, ada 5 waktu. Ya, ini salat. Di dalam satu tahun ada 1 bulan, ya ini puasa di dalam bulan Ramadan. Di dalam 1 tahun ada 1 kali, ya ini zakat fitrah. Di dalam seumur hidup ada 1 kali, ya ini haji bagi yang mampu. Nah ini sebuah hal ini yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, salat yang tiap hari ini. Kalau ngaku cinta, salatnya harus every day bahasa dosanya. Tak? Kullayom, setiap hari. Kita kalau ada telepon, pasti kita angkat. Kalau ngapa panggilan. Begitu juga kita yang telah dipanggil azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar pas subuh. Masih itu. Padahal rumah di sebelah langgar, sebelah masjid, sebelah musola. As-salatu khairum minan naum. Lajulah katanya, astagfirullah. Apalagi kalau di langgar-langgar lama, pasti ada beduk, ya tak? Du. Masih tak bangun tuh lantu aja, tak? Bagi Masjid Agung deket rumah sini, beduk pasti besar, azan pasti besar, speaker di sini, masih tak bangun tuh lah. Nauzubillah min dzalik. Ya, nah inilah tanda-tanda cinta yang harus kita gerak ke. Namanya panggilan ya harus dijawab ke, ya. Apalagi kita panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surah Az-Zariyat menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah versinya banyak, ya versinya banyak. Ada ikatan kita kepada Allah, ada ikatan kita dengan baginda Nabi Muhammad, dan ada ikatan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, harus kita jalani semua. Apalagi berkenaan tentang ya suatu hal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani dong, malu. Ngaku umat Islam, ngaku agama Islam, salat idah. Nak jadi LT, nak jadi wali kota, imam tak baca. Mak mana? Suruh jadi imam, lonong. Tahu-tahu jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kau tidak belajar di Irma Masjid Agung berarti. Sigatal lajina aduh laji. Nah an'am nak makan apa kau ngomong? Viral aduh. Saya sebut siapa orangnya, ya. Naudzubillah hal yang cak ini, ya. Jangan kita pilih jadi pemimpin, apalagi pemimpin rumah tangga. Nah makanya yang ahwat, pilihlah pemimpin rumah tangga yang insya Allah bisa membimbing kalian. Dengar tak yang belakang? Dengar tak? Nah dengar, ya. Walaupun yang jawab dalam hati. Yang bisa membimbing pada Allah sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina, ya Allah, ya minta kepada Allah
kebaikan di dunia dan di akhirat, bukan dunia baik. Makanya jangan mentang-mentang mobil Alphard kamu langsung I love you too dengan seseorang laki-laki tersebut. Tahu-tahu minjem, ngental, enggak? Zong, jingok dulu hatinya. Duren, doyan nak duren? Yang doyan alhamdulillah, ya tak? Luarnya be jingokan duri, ya tak? Jingokan tuh cuman ketika dibuka, wah manis, tergantung tipe-tipenya. Ada yang montong, ada yang sedap, ada yang besar lah bijinya dari kulitnya, bukan, besar lah bijinya dari isinya, ya. Ini tergantung versi. Ya makanya suatu hal ini kita condong lihatlah seseorang itu di dalam hatinya. Yang cak manu ibadah. Kalau orang makan ilmu insyaallah khair, kalau mudah-mudahan jodohnya baik kalau insyaallah. Makanya yang tinggal ilmu, yang ditinggal ke, yang banyak-banyak bolong, yang ini ke tarik ke lagi, ya. Yang namanya dakwah mengajak, ya. Subhanallah. Intinya jikalau kita cinta kepada Allah, ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Coba buka di HP kalian. Buka Al-Baqarah ayat 187. Yang ada mic, ya ada mic. Mic yang MC tolong pinjam ke salah satu akhwat. Ikhwan ya, jangan akhwat. Ana minta antum baca Al-Baqarah 187 serta artinya. Yang lain coba simak, buka di Google. Kalau tak kata ini Al-Baqarah setelah 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafasa ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu ankum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum fa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Coba antum yang 186 nya mundur dikit. Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watal da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim, ya. Artinya, ya, wa iza sa'alaka ibadi, kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, ibadi anni fa inni qarib, ya, bertanya kepadaku di mana aku, sesungguhnya aku adalah dekat, qarib. Ujibud da'wa da'i idza da'ani falyastajibu li. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Masya Allah. Nah ini, kata Allah, aku akan mengabulkan apa baik bahasa Jawanya. Apa baik? Doa
yang ente panjat ke. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepada aku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Di dalam arti surah Al-Baqarah ayat 1847 itu penjelasan panjangnya, cuman karena pendek ibarat ya. Nah ini makanya kalau kita cinta kepada Allah, ma'asyarul hadirin wal hadirat ya, insya Allah apapun doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Ya menjalankan perintah Allah. Ini salat tahu-tahu maksiat masih mana? Macam kita nak ngirim proposal, ngirim proposal kalau seandainya ada orang dalam, ya cepet karena ngapa? Ada yang kenal, jadi cepet kan cairnya. Mungkin kalian sudah tahu, ya. Begitu juga kita kalau kita dekat pada Allah dan baginda Nabi Muhammad, ya. Begitu juga kita kalau seandainya selalu takwa kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad, insya Allah doa kita bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, makanya ibadah, salat ya, dan apapun perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan, kita lakukan. Itu poin pertama. Poin yang kedua di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahibbuni luhubbillah, kata Nabi Muhammad, wa ahibbuni lihubbillah, cintailah aku, kata baginda Nabi Muhammad, karena aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad? Alhamdulillah kita tadi salawat, ya, maca maulid dialami, itu salah satunya. Di dalam muqaddimah maulid telah dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setiap Jumat Bilal itu, setiap Jumat Bilal pasti dikumandangkan tentang ayat ini. Kalau yang tidak kumandangkan yang cak ini berarti wong bid'ah biasanya. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, sedang bersalawat, fi'il mudhari', future tense kalau dalam bahasa Inggris. Ada. Kalau mau kuliah tahu, anaknya kuliah juga, cikgu juga, walaupun bahasa Inggris bebalahan sama dosen. Cuman A lagi habis soal, A lagi habis. Yusalluna itu di dalam kaidah bahasa Arab fi'il mudhari', sedang dilakukan, future tense, telah dilaksanakan. Yusalluna 'alan nabi, bersalawat dengan Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, fi'il amr, perintah, salawatlah, alaihi wasallimu taslima, alaihi, kepada, wasallimu taslima, siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, jadi salawat ini subhanallah dari Allah langsung dengan malaikat. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, salawat jarang. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, lengkok-lengkokan, joget-jogetan, senang to lenggok itu berjoget-joget, dengar salawat cak itu boleh, cuman jangan terlaluan. Giliran salawat pribadi, jarang yang ya, nak ngaku umat Nabi Muhammad, nak minta syafaat, kualat loka, ya. Apalagi membid'ah ke maulid, membid'ahkan daripada salawat ini. Salawat ini enggak ada, salawat itu enggak ada, bid'ah itu, sesat itu, neraka itu. Gak tahu ngomong bid'ah. Muka ente yang bid'ah ngomongin. Salawat itu penyejuk hati. Salawat itu
hubungan kita dengan Nabi Muhammad semakin dekat. Kalau pengen mimpi dengan Nabi Muhammad, banyak-banyak baca salawat. Mungkin insya Allah sudah dijabar oleh habaib ustadz yang lain tentang salawat. Ya, anak ini cuma sekelumit saja. Pokoknya yang namanya salawat, insya Allah penghubung kita dengan Allah dan baginda Nabi Muhammad itu sukses, lancar. Ya Allah, kayak tadi, Rabbi faghfirli zunubi, ya Allah ampunilah dosaku, bibarkatil hadi, berkat daripada kekasihmu berkatil hadi Muhammad, berkat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Allah Adam pernah berdoa menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Allah ampuni dosaku berkat nama di sampingmu, di dalam arasmu ada nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Siapa lagi kalau nama itu adalah kekasihmu, kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah ini Nabi Allah Adam loh. Kita nak taubat jauh, maksiat makin dekat. Na'udzubillah min dzalik. Taslima alaihi wasallimu taslima ini adalah wong-wong yang selamat. Siapa? Insyaallah kita yang banyak baca salawat. Ya, makanya baca salawat. Nak berjalan dari sini ke masjid, sini ke kantor, sini ke sekolah, sini ke tempat kuliah, sini tempat begawe, salawat. Biar insyaallah tidak kate yang namanya hal apapun. Daripada nyanyi yang lain, cak yo nian, nyoget pula, lemak ngerti tak lagu barat, salawat. Buka juga tentang qasidah, qasidah Habib Syekh, qasidah Habib Bidin, lemak nanggaunya. Dan insyaallah bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir ngenju ke kalian insyaallah, ana ijazah ke kalian semua, ya ini salawat miftah yang ana pertama kali ucapkan tadi. Ya. Salawat miftah ini adalah salawat yang mana Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihij pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wong Palembang, salah satu buyut daripada bibian saya, tante saya. Beliau meninggal tahun 96 atau 97. Lalahi belum mana? Ada yang sudah ya. Beliau tinggal di dekat Pasar Kuto. Ketika sudah zuat nikah tinggal di 13 Ulu, di dekat Majelis Habib Syukri Nagaswida. Ya. Bukan, waspada, di dekat tempat Habib Ci. Beliau pernah mimpi melihat cak kita majelis, ya. Di dalam majelis ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau nak masuk, kunci. Cak kita nak kunci. Ana kalau tak katik ngiring, susah nak masuk di mana, kunci. Dan ada penjaga. Penjaga ini ngomong, ya walad, wahai anak, kalau ente kepengen nak buka kunci ini masuk ke tempat majlisnya Rasulullah, minta sama Al-Habib Abu Bakar bin Syahab. Habib Abu Bakar bin Syahab ini ngajar di Bangil, wong Palembang. Ngajar di Bangil di Darul Lughah, itu di Bangil Habib Allahumma Muhammad, pokoknya area rombongan Bangil lah, ya. Subhanallah, Habib Abu Bakar ini belum balik. Ketika sudah bangun nak nyari Habib Abu Bakar, belum balik dari Bangil. Ketika sudah balik, bertemulah dengan Habib Abu Bakar, dan Habib Abu Bakar langsung senyum, dikasyaf ke langsung. Ya Abdullah, nak minta kunci miftah kan artinya kunci. Naam ya Habib. Tahu dari mana? Ya sudah, anda anjui kuncinya. Ya, apa bacaannya? Bismillah, tulis. Ya. Kalau yang tak katik pena, rekam. Yang tak katik HP, minjem apa weh?
Yang tidak ketik pena segala hal, di HP kan baca, ada catatan ya. Salawat miftah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, babi rahmatillah, pintu babi rahmatillah, adadama ain deh, ada petik atas kalau seandainya makin Latin, adadama fi ilmillah, ain juga ilmillah, salatan wa salaman, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa man walah. Perhatikan tulisannya, ana lantunkan lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya semuanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Boleh ditutup wala haula wala quwata illa billah. Cuman ana dapatnya dari Habib Hasan, anaknya Habib Abdullah, sampai situlah ya. Nah itu sebanyak mungkin ya. Saya ijazahkan kepada antum semua yang hadir di sini. Gobilnal ijazah, gobil tuh semuanya, gobil tuh. Sanad ini saya nyambung ke anaknya Al-Habib Hasan, Habib Hasan ke ayahnya, ini Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihits. Habib Abdullah nyambung ke gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Syahab, dan Habib Abu Bakar langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ini sanad daripada ilmunya, daripada salawat ini. Tidak bid'ah ini. Nyambung. Ya, nyambung insyaallah dawam ke. Kemudian setelah dari itu Al-Habib Abdullah, rutinitas beliau membaca salawat miftah ini. Sungguh-sungguh beliau untuk selalu
membaca salawat ini untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika itu beliau bermimpi kita ini dalam keadaan acara besar, acara kubra, wah besar. Ya. Kemudian Habib Abdullah ngejar bahwa di situ ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyingoklah di dalam tandu. Kalau raja kan biasa pakai tandu. Subhanallah, ketika tandu itu di depan hadapan Al Habib Abdullah bin Ismail Al-Madihits, dibukalah tandu tirai tersebut. Wajah Rasulullah yang indah memandang wajahnya Habib Abdullah, dan syalnya atau ridanya Rasulullah diuntalkan atau dilemparkan kepada Habib Abdullah. Subhanallah. Ya, jadi melek mata Habib Abdullah, nangis, senang, bahagia bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, karena sungguh-sungguhnya beliau cinta dengan Rasulullah di dalam salawatnya. Nah ini, ya Allah, ya, salawat yaghfiruz dzunub, salawat ini ngampuni dosa juga. Makanya banyak-banyak macam salawat, ya. Jangan banyak debat, apalagi debat pilpres. Ya udahlah, yang pala utak banyak salawat. Nak menang, nak 1, 2, 3 udahlah, yang penting kita banyak-banyak baca salawat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala siapa pemimpin yang benar yang akan datang, ya. Nah itu. Nah ini. Akhirnya beliau ngadu kepada gurunya Abu Bakar, "Bandanya ndak anak ni mimpi dengan Rasulullah?" Kata Habib Abu Bakar, "Naam. Jikalau mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dibenarkan oleh Allah. Tak bakal syaitan itu bisa menyerupai muka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi." Nah ini, ya. Jadi ana ijazah ke salawat ini, insyaallah mudah-mudahan barakah, ya, dan ngalih daripada jariah ilmu ana dengan anaknya Habib Abdullah Habib Hasan almarhum meninggal galau. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin tentang cinta kepada Rasulullah bukan salawat baik, ya. Sunnah-sunnah Rasulullah pun kita laku ke, kita amal ke. Nah, salah satunya siwak ini, makanya beli siwak anak tinggalan. Nah, cuma anak injak bonus, ya. Injak bonus untuk di sini juga, ya. Cuman jawab pertanyaan ya. Kita pakai siwak ini fadilahnya luar biasa. Insyaallah kalian sudah belajar, ya. Luar biasa memakai siwak ini, ya. Bukan ada promosi, bukan, ya. Mempromosi juga ini. Ini merek Pilu Miswak. Ya. Ini diinjau oleh Habib Hadi tadi, ya, di toko Barokah tadi. Kita ketemu tadi, ya. Memakai siwak ini rombongan jin dan setan takut. Paling takut dengan kayu ini. Kalau seandainya ada yang kesurupan, ini cucu ibu maki jempol, macam ayat kursi, insyaallah bakal belai dia. Duiko ayat kursi dia takut, siwaknya dia takut juga. Menjangan kuat-kuatnya berdarah jempol budak, kau nyiksa aku, nah, ya, bala pula, ya. Nah ini. Atau di tangannya jepit ke, macam ke ayat kursi, sakit kan? Nah, nak coba apa? Jangan, ya. Yang kesurupan, kamu normal, ya. Subhanallah. Dan juga di dalam fadilah maki siwak ini lebih afdal, sab'ina marrah, 70 kali tidak maki siwak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu siwak. Kemudian sunnah-sunnah yang lain, makan duduk, kemudian maki tangan kanan. Apalagi kondangan kan, cak tanya kan, kondangan kan, katik kursi makan tegak, standing party, jangan. Hati-hati loh, makan tegak masuk angin nyangkut di tenggorokan, mati meninggal ngejut, udah mati konyol. Tak lemah, ya tak? Oh, si fulan ini mati ngejut gara-gara makan tegak masuk angin. Ya. Makan itu dalam keadaan duduk,
kondisinya itu lebih nyaman, lebih lahap, pencernaan pun lebih cepat dibanding kita makan tegak. Ya, pencernaan kita maaf jadi kotoran itu jadi cepat. Bebacuan, ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu memang dari dulu. Baca doa dulu, nah itu. Atau seandainya, nah ini bagi seandainya yang kuliah yang KKN, anak ngomongin kemarin yang KKN udah Unsri, udah UIN, udah Muhammadiyah, kalau tinggi apapun baca doa, baca salawat, dan baca ini Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'an fil ardi wala fis samai wa huwas samiul basir wa huwas samiul alim, ya. Insyaallah racun-racun bakal tertolak, ya. Segala hal apapun mudah-mudahan tertolak. Tertolak itu mungkin maaf kita BAB, mau dibuang ke, ditoksin ke, biar tidak ada menyatu di dalam meracun tubuh itu. Ya, pernah terjadi di diri anak. Ya. Panjang lah ceritanya. Panjang cerita. Pokoknya betina ini nak ngolai, nak pelet, nah itu, nak melet. Subhanallah, itulah karena kita dekat dengan habaib, dekat dengan ulama, kita baca salawat, ya, bacaan, alhamdulillah tertolak, ya. Cuman Al-Fakir mimpi dengan betina itu, mimpi yang idak-idak lah pokoknya, ya. Jadi mikir, dan anak tanya sama guru anak yang bisa ngobati, yang bisa ruqyah, dia apa anak ini mimpi semula ini? Ente diinjek sesuatu dah? Iya, nah udah kena ente berarti. Cinta lah, amit-amit anak kamu. Malah benci, alhamdulillah, karena ente maca doa tadi, ya. Subhanallah. Nah, itulah berkenaan tentang sunnah Rasulullah, ya. Tentang pernikahan ada sunnah juga, belajar makanya nak zuat aja bab menakahat dalam sini agak kalau yang maaf area yang ekstrim yo agak 3 hari nak nikah baru sama anak monggo, nah itu jangan pas sekarang agak parahan minggu depan pengen agak itu harus kita pelajari, harus kita ketahui, jangan basing-basing baik ada doanya. Ketika salaman pertama kali pegang kepala seorang wanita ada bacaannya, ya gak? Jangan dicium, nggak boleh asmara itu di media sosial, cium, khususlah itu nanti, nah agak sensor. Ya, jadi 2 poin ini yang saya sampaikan pada antum semua. Untuk perubahan diri kita, yang pertama cinta kepada Allah, ahibbullahu lima yazukum bihi min ni'amihi. Yang kedua, wa ahibbuni luhubbillah, cintailah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit lagi waktunya? Sampai zuhur jam 12.20, ya. Nah itu ada cerita. Cerita ini berkenaan tentang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Abdullah bin Mas'ud. Tahu Abdullah bin Mas'ud? Ya tak tahu lah, tak pernah nyingok itu. Karakternya lucu. Badannya imut kecil, maaf cak ucok baba tahu. Kecil. Kecilnya nunyil. Cuman dimanapun Rasulullah beribadah beliau ngikuti. Rasulullah berjalannya cepat, beliau lari, kan kecil badannya, ya. Beliau menjadi pelayannya Rasulullah. Kalau Rasulullah selesai mandi, beliau nyiap ke gamisnya Rasulullah, nyiap ke siwaknya Rasulullah. Di dalam peti itu, cak inilah petinya, di dalam peti itu ada guntingnya Rasulullah, sisir dan kacanya Rasulullah. Itu bagian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Cak manapun yang dilakukan Rasulullah dimeloi, qiyamul lail melok qiyamul lail. Jadi anak angkat lah caknya. Ya, kalau bodyguard badan besar, ya badan kecil. Subhanallah. Pernah beliau manjat di pohon siwak ini kan rantingnya tidak terlalu tegar macam pohon durian, pohon manggo. Jadi kalau ada angin, nyampak uang yang manjat di situ.
Ini Abdullah bin Mas'ud pernah manjat, tahu-tahu sut nyampak gara-gara angin, ketawa kalau budak-budak. Sahabat-sahabatnya ketawa kalau. Jadi Rasulullah ngomong, jangan ente ngucil ke uang, jangan ngoyak uang. Memang badannya kecil, cuman pahalanya seberat gunung itu, masya Allah. Pahalanya seberat gunung itu. Nah, kalau galak muli-muli itu, pahala kita habis. Yang galak muli wong. Apalagi politik ini, muli-muli. Ustadz ini milih ini, Ustadz amplop. Gak usah lah dia ngomongin cak itu. Diam ke baik. Ustadz ini 2 miliar cak milih sini. Kalau anak nak milih siapa, intinya suatu hal itu anak milih guru anak. Habib Ali, bin Alwi, bin Al-Kaf, beliau pasti milih gurunya. Abuya Ustaz Umar Abdul Aziz pasti komando daripada imam besar kita. Nah sudah, intinya assalamualaikum kanan kiri, minta pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan saling bully, jangan saling mencemooh. Alhasil beliau semakin cintanya dengan Abdullah bin Mas'ud, tinjau amalan. Nah itulah. Kalau kalian dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, ustadz, kiai, insya Allah tinjau amalan, tinjau ilmu. Nah ini, cak sekarang kan alhamdulillah. Tinjau doa oleh Rasulullah, ya Abdullah bin Mas'ud, ente pengen nak sukses tak? Pengen Rasulullah. Pengen masuk surga sama mana? Pengennya Rasulullah, sedih nenes. Tetes banyu matanya, netes. Apalagi kita ya, ya Allah pengennya sama Rasulullah. Ya. Jadi Nabi Muhammad mendoakan beliau, ya Abdullah bin Mas'ud, kalau ente kepengen sukses, jangan keluar dari thariqah ana. Jangan keluar dari tuntunan ana. Jangan keluar dari Al-Quran wal hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Kemudian antum amal ke ini. Nah kata Rasulullah, apa? Baca surat Al-Waqi'ah. Juz berapa Al-Waqi'ah? 27. Idza waqa'atil waqi'ah isali waqtiha kadhibah, sampai habis. Diriwayatkan ada yang ngomong ba'dal asar dan ada yang ngomong ba'dal maghrib. Cuman kalau di pesantren Palembang, Ar-Riyad, Robat Muhibbin, Muqimus Sunnah, itu ba'dal asar semua. Di Ba'alawi yang di Madras itu ba'dal asar semua. Itu jikalau antum baca itu kata Rasulullah ini langsung ya, di dalam hadis Imam Nawawi, panjang pokoknya. Maka insyaallah antum dimakbulkan oleh Allah usia, diluaskan rezeki, masya Allah. Beliau Abdullah bin Mas'ud walaupun kecil, umurnya panjang, ratusan, masya Allah. Walaupun badannya kecil, istrinya meninggal, berbini lagi, istrinya meninggal, berbini lagi, sampai puluhan bininya, masya Allah. Puluhan kok badan kecil. Anaknya ratusan, subhanallah. Dan pernah menjadi gubernur di antara Baghdad atau Mesir, lupa anak. Masya Allah. Pengen sukses, nah amal kini dari Rasulullah. Aca waqi'ah, nah maghrib jadi, nah asar jadi, terserah. Gabil lal ijazah, gabil tuh. Nah ini anak dapat dari guru anak Habib Abdullah Al-Hadi, iparnya Habib Mahdi Syahab Palembang. Alhasil subhanallah, nah itulah berkat cinta dengan Rasulullah, bonusnya spesial, bonusnya bakal tinjau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini yang saya bisa sampaikan. Untuk tanya jawab, fadhal silakan. Oke, ana baru kasih kuis, baik ikhwan dan akhwat, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Daniel bin Helmi Al-Kaf atas penyampaian materinya pada siang hari ini. Saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian,
Ya, untuk yang ikhwan yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya, dan kepada akhwat yang ingin bertanya silakan menuliskan di kertas lembar. Silakan. Baiklah, kepada teman-teman ikhwan yang ingin bertanya disilakan untuk mengangkat tangannya. Diaturi bahasa Palembang, bahasa Palembang jadi bahasa Komering jangan anak tak ngerti. Bismillah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib ingin bertanya, kalau kita akan mengadakan acara yang sifatnya ada mengundang tamu, lalu kita itu punya keluarga yang kita tahu mic-nya agak jauh sedikit jadi terlalu ngebas. Kalau kita nak mengadakan acara yang sifatnya ada mengundang tamu, kalau kita punya keluarga yang kita tahu sumber penghasilannya itu tidak jelas kehalalannya atau bahkan jelas tidak halal. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah kita itu tidak usah melibatkan orang tersebut atau bagaimana, Habib? Ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat siwak. Ya. Kalau nak tanya jawab waktunya agak ya. Ya, bismillah, langsung berjawab ya. Jadi agak singkat. Berkenaan tentang bagaimana kita nyikap inyo kalau memang duit itu sumbernya tidak halal ya. Kalau seandainya kita sudah tahu ya kita jauhkan. Jangan kita dekat ya. Kita hadir di dalam acara yang memang duit itu yang bukan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita makannya melok haram. Ya. Kalau hadir baik seandainya. Ya hadir baik seandainya untuk jalin silaturahmi silakan. Cuman kita jangan buat dia tersinggung. Oh, anak sudah makan. Macam itu baik. Jangan sampai mutus ke silaturahmi. Atau kalau acara siang, oh maafnya anak puasa sunnah. Nah itu. Jadi tidak apa-apa menghindar dikategorikan untuk tidak makan. Nah itu. Hati-hati berkenaan tentang duit ini, apakah jelas atau tidak jelas harus kita telusuri dulu. Kalau nak nunjuk kita, andainya. Contoh, dengar lagi. Ada rombongan pasukan subuh atau pasukan malam ya. Nah, di dalam amplop itu ada gambar. Nah, ya. Cak mana terima dah? Ya terima lah jula. Cuman jangan dimakan nih. Jangan dimakan ke? Kalau nak ditolak lah jula, tolak. Jangan dimakan ke? Dan jangan pilih dia. Ini alhamdulillah ya Allah 300.000 ya dilam beli beras nah. Haram itu. Ya. Ini banyak perbedaan. Ada yang ngomong tak bolehnya. Buang biar perlu. Ya. Cuman ya kata Abu Yambe, jangan ditaruh di dalam perut kita, jangan beli baju, jangan beli jam, foya-foya sumbang. Atau seandainya main futsal ya tak? Sekitar main futsal. Lantak duit kampanye ya tak? Tak apa-apa. Kalau nanda sini baik kita kemana? Kalau 500.000 kita ke Jakarta kita ziarah kita, pengen? Tak apa-apa, buat atur ziarah Jakarta ya tak? Melana insyaallah Muharram. Ada Habib Umar bin Hafiz lagi. Kumpulilah duit. Pacak kita ke Bogor tempat Habib Ali. Yalah, kumpulilah duit ya. Sedia ke bus kita. Ya. Perkenaan tentang duit yang memang haram hukumnya kita makan, maka itu berbekas pada badan kita dan kita bakal lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita jauh dari Allah hal kayak gitu. Paham tum? Alhamdulillah. Yang ahwat apa-apa kalau mic-nya yang ahwat jika kalau pengen tanya bismillah atau pakai kopelan jadi atau pakai mic jadi.
Ya, Ahwat dulu. Ikhwan dulu, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, mungkin yang dari ketahui bahwasanya Habib itu memiliki suara yang mungkin masya Allah sekali, itu sangatlah merdu. Nah itu mungkin ada gak bagaimana tips and trick bagaimana suara kita itu bisa merdu dan mungkin memiliki napas yang panjang mungkin sekian, atau ada amalannya boleh di share ke sini. Tabarakallah, tabarakallah. Allahumma salli Muhammad. Suara ana juga tak terlalu merdunya. Habib Ali masya Allah guru ana ada ya. Gambus bisa, qasidah bisa. Anak gambus pernah sama beliau. Nah, ada. Ya. Jadi subhanallah berkenaan tentang suara itu pernah Al-Fagir waktu bermain di Darul Habib ya, Darul Habib ini pondok pesantrennya Habib Ali, salah satu punya kakek anak juga di sono. Kalau kepengen suara bagus kata Abu Novel itu kalau wong Mekah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari puasa sunnah Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah, itu, ya. Kemudian yang kedua, jikalau kepengen suara kita bagus itu yang menghanyutkan hati kita ketika kita melantunkan suara, perbanyak baca salawat. Nah itu kuncinya juga. Hati kotor, wong maca salawat, wong tu dak kate zauk, dak kate apa namanya? Apa kate apa? Zauk ini nyentuh. Dak kate rasa, oh gimana gitu nah, greget ya Allah enak. Ya. Macam kita makan makanan yang dikategorikan yang tidak sesuai dengan selera gitu. Kurang. Kalau selera kan makan terus lahap. Begitu juga dalam lantunan qasidah. Nah, itu banyak selawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu. Kemudian memang ada selawat yang khusus nanti, minta nomor ke Kak Farhan, insyaallah nak kasih, Ini khususia ya. Khususia wong yang gemar munsyid. Gemar munsyid. Ada yang enggak bisa, jangan dipaksa ke. Sesuai dengan kuawo bahasa Palembang nih, Basic anak guru, nak jadi dokter tak bisa. Ya. Ya. Itu sesuai dengan kadarnya. Wallah alam, mudah-mudahan bisa diamalkan ya khair. Nah, bismillah. Nah. Alhamdulillah dapat surat cinta. Nah, ya dari Ahwan. Bagaimana hukumnya jika seorang memiliki hutang kepada kita? Nah, ini tentang hutang. Indonesia nih banyak utang. Nama mana lagi ini? Lalu dia membayar dengan uang hasil hutang kepada orang lain atau uang pinjaman yang berkaitan dengan riba. Apakah kita berdosa menerima uangnya? Nah, itu ya. Masya Allah. Intinya tentang hutang ini sangatlah Masya Allah solid. Ya. Panjang hadis menjelaskan tentang hutang. Intinya susah seseorang ini bisa melangkah menuju surganya Allah jikalau hutang ini belum diridhoi oleh orang yang penghutang. Ya Allah, syuf, hati-hati tentang hutang ya Allah. Makanya anak ada juga hutang. Amin ada hutang juga, cuman ya minta ridho, minta ini ke, cuman alhamdulillah sudah lunas. Ya, hati-hati uang yang tidak meridhokan seseorang tersebut untuk tidak lunas bayar hutang, maka susah untuk melangkah ke surganya Allah. Walaupun uang ini ibadahnya luar biasa, walaupun puasanya setiap hari, contoh puasa sunnahnya setiap Senin Kamis, sedekahnya juta-jutaan, tidak mungkin ada hutangnya deh. Walaupun ibadah luar biasa, akan tapi hutangnya kepada manusia itu ada, hati-hati, susah untuk menuju surganya Allah Subhanahu. Nah ini walaupun ini dia minjem, lalu dia membayar dengan uang hasil hutang pada orang lain. Nah apa uang lain tuh? Kecuali sedekah, seandainya sudah lama, sudah lama dia ngutang sama seseorang, tahu-tahu dak katik lagi mana uang yang ngutang nih. Seharusnya harus cari di mana uangnya. Sekarang kan enak ada
komunikasi, ada media sosial. Kalau wong sudah meninggal, nah biasanya cak ini, siapa ada utang piutang maka serahkanlah dengan ahli waris. Makanya serah ke ahli waris. Ya. Atau seandainya antum sudah jauhnya dari lokasinya. Nah ini Al-Fagil dapat ilmu dari guru ana, Bu Umar Asgaf. Kata beliau, boleh uang ini disedekahkan dengan halayak yang bagus, seperti kita ke masjid, panti asuhan contoh, ke wong tua juga, cuman dengan niat untuk bayar utang ke fulan bin fulan. Ana ada utang 1 juta dengan fulan bin fulan, ya Allah ini saya serahkan kepada masjid ini karena saya tidak bisa ketemu dengan orang ini lagi. Nah itu tidak apa-apa, paham? Paham ya Ahwad? Nah itu, ya Allah saya ini ada uang ada hutang 2 juta gara-gara HP saya rusak, kemudian saya beli HP lagi kepada fulan ini nggak tahu kemana lagi, media sosial pun susah. Jadi uang 2 juta ini ya Allah saya serahkan kepada orang tua saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuman kalau memang jauh nian, kalau jauh nian, kalau saya tahu harap dibayar, ya. Paham semua? Hati-hati tentang utang ini. Lunas wajib. Lunas utang ini. Jangan tidak dibayar. Hati-hati kata Rasulullah, susah untuk melangkah menuju ke surga ya Allah. Utang Indonesia berapa? Rumit jadi ketua, rumit jadi menteri keuangan, yang ladas-ladas jadi menteri, yang ladas-ladas jadi DPR, yang ladas-ladas jadi anak berapa kali dipinang, berapa kali gratis malah. Umi anak tak gitu lah. Kalau lah digidoi lah sudah terpampang di dekat Masjid Agung ni sama Habib Qasim Gurana. Habib Qasim subhanallah memang lama beliau, ya. Habib Qasim Al-Kab pernah khotib sini juga. Cuman itulah ya yang namanya berkenaan tentang pemimpin RT contoh. Kalau salah satu seseorang di kampung kamu ada maksiat, kamu tidak ada tegak, ente dapat dosa juga sebagai RT. Baru RT, belum lurah, belum wali kota. Kampung baru lagi masih? Tahu kampung baru? Sampai nak kami hancur gitu, tutup, didamai ke, ubah nama, pindah tempat, diskotik yang dekat PTC dah, tahu? Nak lanjak ke nama Habib Mahdi almarhum kemarin? Nak kami gosur itu, mana itulah ininya banyak. Akhirnya stop, tahu-tahu ngubah nama. Ya Allah, ya. Cuman kalau sana jadi wali kota yang bagus, tanda tangan, tutup. Anak tidak sebut namanya cak gubernur Jakarta, dia nutup Alexis yang tempat yang tidak. Ya ada. Anak tidak sebut namanya, kita takut politik. Nah itu baru bagus, menutupi tempat maksiat. Nah, itu baru bagus. Itu baru pemimpin. Pilihlah pemimpin yang saya itu. Nutup maksiat. Ini maksiat dibiarkan. Nyoget sawe pula, astagfirullah, sedekah jarang sawe pula. Ya. Nah itulah Allah alam. Mudah-mudahan kita diistiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Akhir sikok lagi sebelum closing. Ditutup doa langsung NTB dulu, langsung tutup doa. Ada lagi tak surat cinta tak ada? Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang telah bertanya. Itulah tanya jawab kita pada acara kegiatan kuliah duha pada saat ini. Pada Habib untuk menutup
kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Daniel bin Alkaf. Pada Habib kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أشرت لنات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سدانا لكنه حبا في السرائر كالدعاء لمديه صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا محتاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال مودة وموالانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولك رجوناك فاقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن حتمنا عند الممات واصلح نكبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الشيطان بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Selesai doa lo. Ya selesai azan lo. أشهد أن محمد رسول الله.
akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الفضيلة الصلاة والدرجات الرفيعة والمقام محمود الذي وأتى إنك لا تحمل. Minta maaf kalau anak salah kata, salah perbuatan, minta ridhonya. Yang ahwat agak nyengak dikit, minta maaf anak untal ke sesuatu di atas kalian. Untal ke sini tak nyampe, tak apa-apa. Untal ke so, untal ke be, untal. Lempar ke? Nah, yang dapat alhamdulillah ya. Minta maaf kalau salah kata, salah ucapan, saling doanya, insyaallah mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.